हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल प्लानिंग. Financial planning means deciding in advance how much to spend on what to spend depending upon the availability of the funds. First, we have first we have to take care that how much funds we have in our pocket. Then we need to decide how much we have to spend, what quantity we have to spend. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स. जिन्ने अपने कोल फंड्स हैगे हैं सब तो पहला तो ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰड्स ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੰड्स ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. It aims at estimating the capital requirement and determining its composition. ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. A well thought out financial plan is essential for smooth working of an enterprise. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਤੋਂ. Based on past performance and expectations for the future, the sale forecast. ठीक है, सेल फोरकास्ट के बेसिस से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. जो भी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस से अपनी एक्सपैक्टेशंस कितनी अपनी इस साल सेल हो सकती है. ठीक है, कि अपनी इस टाइम इकनॉमिक कंडीशंस की ने बून पीरियड चल रहा है या कि डिप्रैशन का पीरियड चल रहा है. ठीक है, कंपीटिशन की है मार्केट के विच, गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ की ने, सारिया पॉलिसीज़ देखनिया चाहिए अगर आपने सेल फोरकास्ट देखने. अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि अपनी सेल्स इनक्रीज़ हो जाएगी तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के उपर, अपनी प्रोडक्शन इनक्रीज़ करनी चाहिए है. दिस विल रिक्वायर मोर लॉन्ग टर्म फंड एज वेल एज एडिशनल क्रिएटिंग एडिशनल दिस विल रिक्वायर मोर लॉन्ग फंड्स एज वेल एज एडिशनल वर्किंग कैपिटल. ये आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होएगी, एडिशन कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होएगी. There is a need to estimate funds required and specifying the source for such funds. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਊ ਮਚ ਫੰਡਸ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੀਡਸ. ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਨੀਡਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਥੀਸ ਫੰਡਸ ਵਿਲ ਕਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੰਡਸ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ. Financial planning involves both short-term and long-term financing. Long-term financing is done for long-term growth and investment for capital expenditures are planned. अगर आपने long-term financing plan करना है तो वो मतलब की होता है भी आप long-term ਲਈ सोच रहे हैं, आपने growth करना है, business ਦੀ investment करनी है. The time horizon for financial generally ਜਿਵੇਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ plan ਕਰਦੇ ਹਾਂ, long-term financing plan ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ हैं. ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1 ਈਅਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 50 ਲੱਖ ਆਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. objective of financial planning, determining the financial resources required to meet the company operating program. determine ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਟੂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ. ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਦ ਸੋਰਸਿਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਮੈਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਲੈਣਾ, ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਲੈਣਾ. ਬੈਸਟ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अगर आपने फंड्स बाहरों लेने ने. Establishing and maintaining a system of financial control, governing the allocating and use of funds. फिर अपन सिस्टम बनाना पैंदा कि अपन किमें ये फंड्स ਨੂੰ allocate करना है. Formulating programs to provide the most effective profit volume cost relationships. फिर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ formulate ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ.
ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫੈਟਸ ਟੂ ਦ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਔਨ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦ ਫਰਮ। ਹੁਣ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਫਰਮ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨੀਡਸ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਫॉर ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਥ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਨੀਡਸ ਆਰ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਪਲਾਨ ਟੂ ਮੀਟ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੀਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੀਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਫੰਡਸ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅ ਗੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ अच्छे तरीके नाल बनाने आ। हेल्पफुल इन फिक्सिंग प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। देयर आर डिफरेंट सोर्सिस फ्रॉम विच फंड्स कैन बी रेज्ड। हुण अलग बहुत सारे सोर्सिस आपां पिछे पढ़े ने कि आपां कित्थों कित्थों फंड्स नूं रेज कर सकते हैं। द फंड रिक्वायरमेंट आपां नूं लॉन्ग टर्म ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਮੈਟ ਥਰੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Helpful in operational activities. The success or failure of production function is linked to the financial decision for supplying funds when these are needed. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਫੰਡਸ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਰਨਿੰਗ ਥੀਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। Optimum utilization of funds. The plans for raising funds must be commensurate with requirement. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਫੰਡਸ ਨੂੰ। ਦੇयर शुड नॉट बी आइदर मोर और लैस फंड्स एज कंपेयर टू फाइनेंशियल नीड्स। मतलब ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਲੈਸ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੀਸ ਫੰਡਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਪਟੀਮਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ financial planning should be such that cost of using the fund is lower. Equity and loans should be planned in such a way that the use of fund is cost effective. मतलब ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6-6% ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਮਨੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। Ensures coordination. Financial planning helps in coordinating various sources of funds and also in the functional area. It helps in allocating resources properly for different activities as per their requirements. ਇਹ coordinating ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ different sources ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ funds ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ utilize ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ coordinately ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। Ensures financial control. The standard of performance are fixed. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਔਨ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੇਸਟੇਜ।
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਟ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी फंड यूज फॉर फाइनेंस द बिजनेस ऑपरेशन। मतलब एक प्रपोर्शन होंगे भी किन्ना अपन ने डेट तो लेना, किन्ना अपन इक्विटी फंड रेज करने ने, किवें अपन इन्हां दे विच बैलेंस मेनटेन करना है। ठीक है, आफ्टर डिटरमाइनिंग द फाइनैंशियल रिक्वायरमेंट्स अपन ने देख लिया कि अपन इन्ने फंड्स की जरूरत है। द नेक्स्ट डिसीजन इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हुण आपां एक कंपोजिशन कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने। इट इनवॉल्व्स अ डिसीजन अबाउट हाउ मच फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स। आपां इत्थे देखते हैं भी किन्ना फंड्स आपां ने किहड़े सोर्स तो लेना है। वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स आर क्लासीफाइड मतलब इनटू टू कैटेगरीज, ऑनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। आपने पीछे पढ़ा सी ना, ऑनर फंड्स मतलब इक्विटी। इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड फंड्स किवें हो गए, जिहड़े आपां डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स आपां इन्हां तो लोन क्रिएट करते हैं, ये अपने डेट हो गए, मेनली डेटर्स। ये अपने इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ ऑनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ऑनर फंड्स ते बोरोड फंड्स का दोनों का मिक्सचर होंदा है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इक्विटी एंड डेट। इक्विटी रिप्रेजेंट ऑनर फंड्स वेयर डेट इज बोरोड फंड। ये ऑनर का ही फंड होंदा है, जिहड़ा कंपनी का मालिक होंदा है उहदा ही फंड होंदा है। डेट आपां जिहड़ा पैसा बाहरों खरीदते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हुण देखो द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये की होंगे भी जो लैंडर्स होंगे ने, जोड़े आपू पैसा देंगे ने, वो अपना इंटरस्ट इश्योर्ड कर देंगे ने कि असी 2% के इंटरस्ट से थोड़े तो ब्याज दे मतलब आप पैसा लवांगे। फिर आप रीपेमेंट मतलब उन्होंने लोन करना होंगे तो रिस्क इनवॉल्व ये घट होंगे। तो डिविडेंड जो अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना होंगे वो डिपेंड होंगे अपने प्रॉफिट्स से भी, किन्ना अपने प्रॉफिट्स आएंगे तो की पॉलिसीज़ ने कंपनी दे उसनों पे करन दियां। सो द लैंडर्स रिक्वायर्ड अ लोअर रेट ऑफ इंटरस्ट एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने मतलब लैंडर्स का तो फिक्सड रेट ऑफ इंटरस्ट होंगे, अपना इक्विटी का तो कोई फिक्सड रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं होंगे। ठीक है, द इंटरस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसिज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। इंटरस्ट पेड ऑन टैक्स पहला आप डिडक्ट करते हैं, फिर आप टैक्स लाइबिलिटी करते हैं। वेरस जो डिविडेंड होंगे इक्विटी तो वो टैक्स प्रॉफिट तो बाद कैलकुलेट करते हैं। अगे जो थोड़ा ये सारिया एग्जाम्पल्स आएगियाँ ना, आप थोड़ा इतों क्लीयर होएगा कि मतलब ये की कहना चाहता है थोड़ा। डेट इज़ मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी। डेट हम ज़्यादा रिस्की है इक्विटी नालों। इंटरस्ट ऑन डेट इज़ अ लाइबिलिटी एंड हैज़ टू पेड इवन इफ देयर इज़ अ लॉस। अगर अपन लॉस भी हो अपन ब्याज तो पे करना ही पैना, चाहे किमें मर्जी पैसे दे नाल। The principal amount of loan is also to be paid after the specified period। अपन लोन भी अपन पे करना पेगा। ऑन दी अदर हैंड डिविडेंड ऑन इक्विटी मे और मे नॉट बी पेड। अगर आप दईए ना दईए अपनी मर्जी। इट कैन बी सेड दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस इफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनैंशियल रिस्क। दोनों कैपिटल जोड़ा स्ट्रक्चर होंगे वो बिजनेस इफेक्ट करते प्रॉफिटेबिलिटी भी तो फाइनैंशियल रिस्क भी। एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी दैट विच इनक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उही होंगे जोड़ा अपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू में रेजअप करे। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब अच्छा एक कैपिटल स्ट्रक्चर उन्होंने ही मन्निया जाता है भी जो अपनी मार्केट के इक्विटी शेयर्स अगर अपने ज़्यादा होंगे, अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर वैल प्लैंड होएगा, आप फाइनांस अच्छे तरीके नाल अपनी कंपनी एफिशिएंट होएगी, वो तो पता चलता है भी अपनी कंपनी का एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर है कि। नेक्स्ट है फाइनैंशियल लीवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनैंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये किनू कहते हैं, रैफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। अपने को ओवरऑल कैपिटल अपने हुण ये देखना भी आप डेट कितना क लैना है। इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच बोरोड फंड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स कैन बी इनक्रीज्ड। कि मतलब आप मैक्सीमम टू मैक्सीमम उन्होंने आप इक्विटी शेयर वालों प्रॉफिट दे सकीए। फाइनैंशियल लीवरेज मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी अपॉन डेट, डेट प्लस इक्विटी। थोड़ा ये फॉर्मूला अगे जाके अंडरस्टैंड करवानी है। The cost of debt is lower than the cost of equity of a firm as lender risk is lower than the risk of the shareholder। की होंगे भी जो अपना डेट का कॉस्ट होंगे एक घट होंगी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी नालों। The debt financing will be preferred if the rate of interest paid on debt is lower than the
ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਇਫ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਦੈਨ ਦੈਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਡੈਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਕੰਪਨੀ XYZ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਸਮ ਮਨੀ for investment purpose. The relevant factors are total funds to be raised, ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ 10%, ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ 30%, ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਥਰੂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਲ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 2 ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੈਟ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 3 ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ 8 ਲੱਖ, ਡੈਟਸ 12 ਲੱਖ। ਇੱਕ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੈਟ ਘੱਟ, ਇੱਕ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਘੱਟ, ਡੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ EPS, ਠੀਕ ਹੈ। In all the three situations, earning per share will be calculated in all the situations as follow. Situation 1, EBIT, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਟੈਕਸ ਡੈਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਲ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 30% ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ 30% ਇੰਟੂ 90,000 ਸੌਰੀ, ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਅਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ 2,10,000 ਆ ਗਿਆ। EPS ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.05, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ 2,10,000, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ 2,10,000 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2 ਲੱਖ 1.05 ਆਪਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ 1.05। ਨੈਕਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਡੈਟ ਹੈ 8 ਲੱਖ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 10%, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10%, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 80,000, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਇੰਟੂ 10%, 80,000 ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਤੋਂ 2,20,000। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ 30%, 2,20,000 ਇੰਟੂ 30%, 66,000 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ 66,000 ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1,54,000। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਟ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ 1,54,000 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 1,20,000, 1.283। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਮ 1,20,000 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10 ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ, ਤਾਂ 12 ਲੱਖ divided by 10 1,20,000 ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ 3 ਲੱਖ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 ਲੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10% ਦਾ 1,20,000 ਦਾ, ਫਿਰ 1,80,000, 54,000, ਇਹ ਤੇ 30% ਲਗਾ ਦਿਓ 54,000, ਫਿਰ 1,26,000
डिवाइडेड बाय 80,000 क्योंकि 8 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 80,000 ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1.575 ਹੁਣ ਦੇਖੋ looking at three situations above the earning per share is higher in situation 3 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ earning per share ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ situation 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ earning per share ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ followed by situation 2 and situation 1 situation 2 ਤੇ situation 1 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ the equity shareholder are gaining more when company is using debt financing equity shareholder ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ debt ਦੇ through ਆ finance ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ it shows the increase in debt in capital structure bring more gains to shareholders ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਸਾ debt ਦੇ through ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ the rate of earning of the company will be 3 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ earning before interest and tax ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 15% ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ 15% and is more than the rate of interest on debt ਇਹ rate of interest on debt ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ rate of interest on debt मैं आई डी लिख रही हाँ ये अपने को कितना 10% ये वो तो ज़्यादा है रेट ऑफ अर्निंग ठीक है in case the rate of earning of the company is less than the rate of interest on debt the equity share will be preferred अगर अपनी rate of earning ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ 9% ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਦ ਡੈਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਇਫ ਦ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਔਨ ਡੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ 10% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਔਨ ਡੈਟ is lower than the rate of earning of the company rate of earning ਤੋਂ 15% ਤੋਂ 10% ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ